Dear students of class 11, hopefully you are keeping well. I am Siddhartha Shankar, an assistant professor in English in Government Haroganga College, Munshiganj. You are welcome to today's lecture. Dear students, I think you know this person well. Now we are going to discuss about the man who is just right to Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and hopefully you know him. He is Nelson Mandela. And Nelson Mandela is an South African leader. He was basically an nationalist and at the same time a socialist. And he fought against apartheid. That means that racism. And he became the first black president of South Africa through a democratic election. The other persons here, I think you know them well. And these persons are basically are considered as immortals because they have contributed for the betterment of the universe. We are continuing Unit 1, People or Institutions Making History. And today we are moving to Lesson 2, and in Lesson 2 we will find Nelson Mandela from apartheid fighter to president. Dear students, before going to the text, let's know some important vocabularies which will be helpful for us for better understanding of the text. The first word here you see apartheid. Apartheid means separation or discrimination. The antonym of this word is unity or unification. Shackle. Shackle means handcuffs or barrier. The antonym of this word is free or encourage. The next word here you find icon, which means figure or idol. The antonym of this word is disappearing. Here another important word you will find that reconciliation. Reconciliation means settlement or reunion. The antonym of this word is separation or alienation. The next word here you see embody. Embody means materialize or incarnate. The antonym of this word is dismember or exclude. The next word here is imprisoned. Imprisoned means jailed or confined. The antonym of this word is free. Resolve, the last word in this list, resolve. Resolve means determination or firmness. The antonym of this word is instability. So, dear students, you are suggested to go through the dictionaries to know more about these words. Here you find two images. One is Reuters and another is the image of our uh, person of that person who is going to be discussed now, that is Nelson Mandela. Reuters is a UK based news agency and it has its branches in almost all over the countries, and therefore it has its agency or branch in Johannesburg, that is a city of South Africa. Dear students, let's go through the text. 15 December 2013.
15 December 2013 is the date here, and on this date, uh, Reuters published one report in their news, and that news report has been given in your text. So, Johannesburg is the place, and Reuters is the news agency. Johannesburg, Reuters. Here, let's read the text. Nelson Mandela guided South Africa from the shackles of apartheid to a multiracial democracy as an icon of peace and reconciliation who came to embody the struggle for justice around the world. Imprisoned for nearly 3 decades for his fight against white minority rule, Mandela never lost his resolve to fight for his people's emancipation. He was determined to bring down apartheid while avoiding a civil war. His prestige and charisma helped him win the support of the world. I hate race discrimination most intensely and in all its manifestations. I have bought it all during my life. I will fight it now and will do so until the end of my days, Mandela said in his acceptance speech on becoming South Africa's first black president in 1994. The time for the healing of the wounds has come. The moment to bring the chasms that divide us has come. Dear students, you are requested to go through the text. Now, I am telling you the Bengali meaning of this text. জোহানেসবার্গ রয়টার, জোহানেসবার্গ জায়গার নাম, সাউথ আফ্রিকার একটি শহর। সেখানে রয়টারের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। রয়টার হলো একটা ইউকে বেসড, অর্থাৎ ইউকের লন্ডন, ইংল্যান্ডের লন্ডন বেসড একটা সংবাদ এজেন্সি। সেখানে এই সংবাদটা ছাপা হয় 15ই ডিসেম্বর 2013। সেখানে বলা হয়েছে নেলসন ম্যান্ডেলা গাইডেড সাউথ আফ্রিকা ফ্রম দ্য শেকলস অফ অ্যাপার্থাইড। তো নেলসন ম্যান্ডেলা গাইড করেছে, অর্থাৎ প্রদর্শক হিসাবে, পথপ্রদর্শক হিসাবে কাজ করেছে সাউথ আফ্রিকাকে। কোথা থেকে? ফ্রম দ্য শেকলস অফ অ্যাপার্থাইড। অ্যাপার্থাইড হলো বর্ণবাদ বা বর্ণ বৈষম্যের যে শৃঙ্খল, শিকল হলো শৃঙ্খল, সেখান থেকে টু এ মাল্টিরেশিয়াল ডেমোক্রেসি, অর্থাৎ বহুজাতিক গণতন্ত্রের দিকে তিনি দেশটাকে প্রতিনিধিত্ব করেছেন, পথ প্রদর্শক হিসাবে কাজ করেছেন। অ্যাজ অ্যান আইকন অফ পিস অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন, আইকন, তিনি ছিলেন প্রতিমূর্তি। পিস অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন, শান্তি এবং সমন্বয়, শান্তি এবং সমন্বয়ের একটি আদর্শ হিসাবে তিনি ছিলেন, প্রতিমূর্তি হিসাবে ছিলেন। হু কেম টু এম্বডি দ্য স্ট্রাগল ফর জাস্টিস অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড, যিনি শুধুমাত্র সাউথ আফ্রিকা নয়, আমরা বলতে পারি সারা বিশ্বের ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার একজন আন্দোলনের পুরোধা হিসেবে তিনি কিন্তু একজন আদর্শবাদী মানুষ ছিলেন। তিনি প্রতিমূর্তি হলেন, সারা বিশ্বের শান্তির আন্দোলনে, ন্যায় বিচারের আন্দোলনের একজন পুরোধা হলেন, প্রতিমূর্তি হলেন নেলসন ম্যান্ডেলা। Imprisoned for nearly 3 decades. Decades means দশক. Nearly 3 decades, প্রায় 3 দশক. We know that Nelson Mandela was imprisoned for about 27 years. 27 বছর ধরে তিনি কিন্তু জেলে ছিলেন। তারপরেও তিনি তার স্বপ্নকে বিসর্জন দেননি। কি স্বপ্ন? বর্ণবাদ বা বর্ণ বৈষম্যকে প্রতিহত করার স্বপ্ন। তো তিনি কারাগারে ছিলেন নিয়ারলি 3 decades, প্রায় 3 দশক, 30 বছরের মতো। ফর হিজ ফাইট অ্যাগেনস্ট হোয়াইট মাইনরিটি রুল, অর্থাৎ এখানে সাউথ আফ্রিকায় হোয়াইট যারা, অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ যারা, তারা ছিলেন মাইনরিটি বা সংখ্যালঘু। সেখানে বরং ব্ল্যাক যারা বা কৃষ্ণাঙ্গ যারা, তারাই ছিল সংখ্যাগুরু বা অধিক সংখ্যায়। কিন্তু তারপরেও
তারাই কিন্তু ক্ষমতায় ছিলেন, মানে ওই মাইনরিটি যারা তারাই ক্ষমতায় ছিলেন। তো এই মাইনরিটি রুলের বিরুদ্ধে তিনি প্রায় 3 দশক পর্যন্ত সংগ্রাম করেছেন। 3 দশক সংগ্রামের কারণে প্রায় 3 দশক পর্যন্ত তিনি জেলে ছিলেন। ম্যান্ডেলা নেভার লস্ট হিজ রিজলভ, মানে এরপরেও তিনি কখনো তার প্রতিজ্ঞা, রিজলভ মানে তার দৃঢ়চেতা মনোভাব, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তিনি কখনো হারাননি, টু ফাইট ফর হিজ পিপলস ইমানসিপেশন, মানে তার জনগণের মুক্তির যে আন্দোলন, মুক্তির যে সংগ্রাম, সেই সংগ্রাম থেকে তিনি কখনো, সংগ্রামের প্রতিজ্ঞা থেকে তিনি কখনো পিছপা হননি। হি ওয়াজ ডিটারমাইন্ড টু ব্রিং ডাউন অ্যাপার্থাইড, তিনি এই বর্ণবাদকে হ্রাস করার জন্য, প্রশমিত করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। হোয়াইল অ্যাভয়েডিং আ সিভিল ওয়ার, মানে একই সাথে গৃহযুদ্ধকে এড়িয়ে, মানে তিনি যে আন্দোলন করেছেন, সংগ্রাম করেছেন, সেটা ছিল একটা শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম। তিনি শান্তিবাদকে শান্তিবাদের পক্ষে থেকে আন্দোলন করেছেন। তিনি কোনো রকম এই আন্দোলনের জন্য কোনো রকম গৃহযুদ্ধ তিনি এড়িয়ে যেতে পেরেছিলেন। হিজ প্রেস্টিজ অ্যান্ড কারিজমা হেল্পড হিম উইন দ্য সাপোর্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, তার যে সম্মান, প্রেস্টিজ হলো মর্যাদা, কারিজমা হলো তার যে দক্ষতা অথবা তার যে সামর্থ্য, তিনি যে তার যে দক্ষতা, এতে কি হয়েছে, সারা বিশ্বের সমর্থন তিনি পেয়েছেন তার মর্যাদা এবং দক্ষতায়। এবার আমরা দেখব ইনভার্টেড কমার মধ্যে যেটা আছে, এটা আসলে ম্যান্ডেলার নিজের কথা। তিনি বলেছেন যে আই হেট রেস ডিসক্রিমিনেশন মোস্ট ইন্টেন্সলি অ্যান্ড ইন অল ইটস ম্যানিফেস্টেশনস, মানে আমি এই বর্ণবাদকে ঘৃণা করি, মোস্ট তীব্রভাবে, ইন্টেন্সলি তীব্রভাবে ঘৃণা করি, ইন অল ইটস ম্যানিফেস্টেশন, মানে যে কোনোভাবেই এটা প্রদর্শিত হোক না কেন, যে কোনো প্রকারেই বর্ণবাদ প্রদর্শিত হোক, আমি প্রত্যেকটা প্রকারকেই আমি ঘৃণা করি, তীব্রভাবে ঘৃণা করি। আই হ্যাভ ফোর্ট ইট অল ডিউরিং মাই লাইফ, মানে আমি এটার বিরুদ্ধে সারা জীবন আমি যুদ্ধ করেছি। আই উইল ফাইট ইট নাও, আমি এখনও এটার জন্য, এটার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। অ্যান্ড উইল ডু সো আনটিল দ্য এন্ড অফ মাই ডেজ, এবং আমি আমৃত্যু, আনটিল দ্য এন্ড অফ মাই ডেজ মানে আমার জীবন অবসান পর্যন্ত আমি এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাব। এই বক্তব্যটা তিনি দিয়েছেন কখন? ম্যান্ডেলা said in his acceptance speech on becoming South Africa's first black president in 1994, 1994 সালে তিনি যখন আফ্রিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট হলেন, সেই তখন তাকে যে বরণ করে নেওয়া হয় অ্যাকসেপ্টেন্স স্পিচ, সেখানে তিনি স্বাগত বক্তব্যে এই কথাগুলি তিনি বলেন। তো 1994-এ তিনি প্রেসিডেন্ট হলেন আফ্রিকান ন্যাশনালিস্ট পার্টি, ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেসের, ANC, সেই দলের তিনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন, এবং আফ্রিকার ফার্স্ট ব্ল্যাক প্রেসিডেন্ট হলেন গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে। জেল থেকে 27 বছর কারাবন্দির থাকার পর তিনি কিন্তু এই অর্জনটা করেছেন। দি টাইম ফর হিলিং দ্য উন্ডস হ্যাজ কাম, এখন যে ক্ষতটা এতদিন ধরে হয়েছে, সেই ক্ষতটা উপশম, হিলিং মানে উপশমের সময় কিন্তু এখন এসেছে। দ্য মোমেন্ট টু ব্রিজ দ্য ক্যাজমস দ্য ডিভাইড আস হ্যাজ কাম, আমাদের বিভক্তকারী যে ফাটল, ক্যাজমস অর্থাৎ ফাটল যেটা আছে, সেটাকে ব্রিজ করা অর্থাৎ সেতুবদ্ধ করা সময় এখন এসেছে। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যত রকম মতবিরোধ আছে, মতানৈক্য আছে, সেই মতানৈক্যকে একমতে পরিণত করার সময়টা এখন এসেছে। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, দিস ইজ দ্য বেঙ্গলি ট্রান্সলেশন অফ দিস টেক্সট। উই হ্যাভ অ্যাট লাস্ট অ্যাচিভ আওয়ার পলিটিক্যাল ইমানসিপেশন, অর্থাৎ এই কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট যখন তিনি হলেন, তখন তিনি বললেন যে আমরা অবশেষে আমাদের রাজনৈতিক মুক্তি লাভ করলাম, ইমানসিপেশন, মুক্তি। Now dear students, I am going to give you one simple home task. The home task is answer the following question. Only one question. You are requested to
write in the comment box, or you can write it in your copy, and you can post a photo or image of your copy in the comment box. So the question is, what is apartheid? Dear students, thank you for watching, and hopefully you have enjoyed today's class.